Welcome students. Let's see the figures of speech of the poem The Inkscape Rock by Robert Southey. Firstly, see what is the definition of figures of speech. A figurative or a rhetorical language which is used to enhance the beauty of language is called as figures of speech. Now see the figures of speech in the present poem. The first figure is alliteration. See, alliteration means when an initial sound or an initial letter in a line is repeatedly used, then it forms alliteration. म्हणजे कवितेच्या एकाच ओळीमध्ये शब्दाचं पहिलं अक्षर जेव्हा एकापेक्षा जास्त वेळा येतं तेव्हा त्या लाईनमध्ये अलिट्रेशन हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. सी द एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस पोएम. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. या कवितेच्या ओळीमध्ये पहा एच हा जो साऊंड आहे तो मोर दॅन वन म्हणजे एकापेक्षा जास्त वेळा आलेला आहे. सो इट इज अलिट्रेशन. द साऊंड एच इज रिपीटेड हिअर pleasingly means more than once. Now see the next example. Without either sign or sound of their shock. In this line also the sound yes is repeated pleasingly means more than one, and so it is alliteration. See more examples here. And over the waves its warning rung. In this line also sound W is repeated more than one means pleasingly. See the next example. The sun in heaven was shining gay. The sound in this line, the sound yes is repeated more than one. Now see the next example. The bubbles rose and burst around. See in this line also B sound is repeated pleasingly. See, I have given these some examples, but you yourself try to find out more examples of alliteration throughout the poem. Now see the next figures of speech in this poem, and that is repetition. See what is meant by repetition. When in a single poetic line the complete word is repeated more than one, then it is called repetition. alliteration आणि repetition मधला फरक. या ठिकाणी repetitionमध्ये एकाच लाईनमध्ये जेव्हा कंप्लीट वर्ड म्हणजे एक शब्द हा एकापेक्षा जास्त वेळा येतो, रिपीट होतो, तेव्हा रिपीटिशन हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. सी द एक्झाम्पल्स इन दिस पोएम. द शीप वॉज ॲज स्टील ॲज सी कुड बी. इन दिस लाईन द वर्ड ॲज इज रिपीटेड 2 times means more than one, and so it is repetition. See the next example. No stir in the air, no stir in the sea. In this line also the word stir is repeated more than one, and so it is repetition. Now see the next example. That is means you have to find more examples from this poem of repetition. Again see here. So little they rose, so little they fell. Here so the complete word is repeated more than one, and so it is repetition. See the next example. For there is the dawn of the rising moon. In this line also the word the is repeated more than one, and so it is repetition.
See, student, you yourself try to find out the more examples of repetition throughout the poem. Now see the next figures of speech, and that is inversion. See the definition of inversion. Inversion means change of word order. Here, words are placed in wrong prose order. The usual word order is changed for the purpose of poetic effect. ॲक्च्युली इंग्लिश सेंटेन्स जे आहे ते या ठिकाणी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट असं स्ट्रक्चर आहे त्याचं. पण ही जी काही वर्ड ऑर्डर आहे, स्ट्रक्चर आहे, ते पोएटिक लाईनमध्ये कवी काय करतो, चेंज करतो फॉर द पोएटिक इफेक्ट. आणि यावेळेस या कवीचा उद्देश फक्त काय असतो, इट इज ओनली फॉर पोएटिक इफेक्ट. सो वर्ड order is changed or words are placed in wrong prose order. It is called as inversion. See the examples. And to the Inkscape rock they go. See this line. And to the Inkscape rock they go. In this line there is inversion because the words are placed in a wrong prose order. The correct order is and they go to the Inkscape rock. दोन्ही वाक्य तुम्ही वरचं वाक्य आणि हे यामध्ये काय आहे, वरचं जे म्हणजेच जे पोएटिक लाईन आहे ते या ठिकाणी इनकरेक्ट प्रोज ऑर्डर आहे आणि करेक्ट ऑर्डर काय आहे मग त्याची, अँड दे सब्जेक्ट आहे गो हे वर्ब आहे, टू द इन्स्केप रॉक दॅट इज ऑब्जेक्ट. सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड अँड स्वंग. In this line also there is inversion because the words are placed in wrong prose order and the correct order is it floated and swung in the storm on a boy. Now see the next example. Dawn sank the bell with a gurgling sound. Down sank the bell with a gurgling sound. See here again in this line the word prose order is wrong. The words are placed in wrong prose order and the correct order of the sentence is like the bell sank down with a gurgling sound. तुमच्या लक्षात आलं असेल इन्व्हर्जन म्हणजे काय आहे, तर हा एक शब्दांचा चुकीचा क्रम असणारं वाक्य कवितेच्या ओळींमध्ये हेतुपूर्वक वापरतो आणि त्याचा हेतू नक्कीच काय असतो, तर वाचकांच्या मनावरती ते वाक्य त्यांना बिंबवायचं असतं, तो विषय त्यांना मांडायचा असतो. सो म्हणजेच या ठिकाणी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हा जो काय करेक्ट प्रोज ऑर्डर आहे तो त्या ठिकाणी असत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी इन्व्हर्जन हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. द नेक्स्ट फिगर दॅट इज पर्सॉनिफिकेशन. सी द डेफिनेशन. फेन अ नॉन लिव्हिंग थिंग इज शोन ॲज अ लिव्हिंग or it is personified then it forms personification. म्हणजेच या ठिकाणी सजीवांची लक्षणं ही निर्जीव किंवा अमूर्त वस्तूंना लावली जातात. निर्जीव किंवा अमूर्त वस्तू सजीवांप्रमाणे वागतात, क्रिया करतात असं जेव्हा कवितेच्या लाईनमध्ये वर्णन करतो तेव्हा पर्सॉनिफिकेशन हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. सी द एक्झाम्पल. इन दिस पोएम द ship was as still as sea could be. See, the sheep is a non-living thing, is given the human quality of
हॅविंग लाईफ अँड रिमेनिंग स्टील. या ठिकाणी शिप म्हणजे जहाज ही निर्जीव वस्तू आहे, पण कवी या कवितेच्या लाईनमध्ये त्या ठिकाणी ती सजीवांप्रमाणे वागते आहे, म्हणजे मीन्स रिमेनिंग स्टील, शांत राहणं, शांत बसणं वगैरे हे सजीवांचं लक्षण आहे. पण या ठिकाणी कवी कोण स्टील आहे, शांत आहे असं म्हणतो? शिप, निर्जीव वस्तू. देन सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. See, in this line, the sails means ships, जहाज are given the human quality of having life and receiving motion. रिसीव करणं वगैरे हे काय आहे? ह्युमन क्वालिटी आहे. आणि कवी या ठिकाणी जहाज रिसीव करतात असं वर्णन करतो. सो इट इज पर्सॉनिफिकेशन. सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. द किल वॉज स्टेडी इन द ओशन. See here, the kill is given the human quality of having life and staying steady. Steady म्हणजे स्थिर राहणं, शांत राहणं. हे कवी पुन्हा एकदा निर्जीव वस्तूला हे लक्षण लावतात आणि म्हणून काय आहे? पर्सॉनिफिकेशन. सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ही फेल्ट द चिअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. In this line also, spring is given the human quality of having life and a happy power. या ठिकाणी स्प्रिंग ही जी काही अमूर्त न दिसणारी गोष्ट आहे, स्प्रिंग म्हणजे हा एक ऋतू आहे पहा. आणि कवी हा खूप आनंदी झाला असं म्हणतो. म्हणजेच हॅपी पॉवर हे जे काही सजीवांचं लक्षण आहे ते कवी स्प्रिंग या नाऊनला लावतो. नाव सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. द वेव्स रश इन ऑन एव्हरी साईड. हिअर द वेव्स आर गिवन द ह्युमन क्वालिटी ऑफ हॅविंग लाईफ अँड रशिंग इन. रशिंग इन, रशणं धावणं किंवा वेगानं जाणं हा सद्गुण सजीवांचा आहे, means quality of human being, and here it is given to waves. या ठिकाणी waves म्हणजे निर्जीव नॉन लिव्हिंग थिंगला कवी यूज करतो. सो इट इज पर्सॉनिफिकेशन. सी, वी हॅव सीन मेजर एक्झाम्पल्स, बट ट्राय टू युअर सेल्फ फाइंड more examples of personification through the poem. Now see the next example, and that is transferred epithet. See, what is meant by transferred epithet? Transfer means to take from one place to another. Epithet means adjective. या ठिकाणी ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण जे आहे ते त्याची काय केली जाते? एका जागेवरून त्याला दुसऱ्या जागी नेलं जातं, म्हणजे ट्रान्सफर केली जाते. And see here, transferred epithet is when an adjective usually used to describe one thing is transferred to another. म्हणजेच या ठिकाणी एखाद्या नाऊनचं वर्णन करणारं जे काही ॲडजेक्टिव्ह आहे ते डिस्क्रायबिंग वन थिंग म्हणजे वन थिंग एखादी वस्तू किंवा काय असेल त्याचं वर्णन करणारं जे ॲडजेक्टिव्ह आहे इज ट्रान्सफर्ड टू अनादर, ते दुसऱ्या नाऊन समोर ठेवलं जातं. ॲन एपिथेट दॅट इज ॲडजेक्टिव्ह इज अ वर्ड ऑर फ्रेज विच डिस्क्राइब्स द मेन क्वालिटी ऑफ समवन ऑर समथिंग. आता ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे काय? तर ते एखाद्या नाऊनचं काय करत असतं? वर्णन करत असतं. अँड दॅट एपिथेट इज ट्रान्सफर्ड टू अ डिफरंट नाऊन. ॲक्च्युली ते ॲडजेक्टिव्ह हे वेगळ्या नाऊनचं असतं, पण ते वेगळ्या नाऊन समोर कवितेमध्ये कवी मांडत असतो. का मांडत असतो? तर तो एक फिगर्स ऑफ स्पीच आहे आणि त्याचं नाव आहे ट्रान्सफर्ड एपिथेट. सी फॉर एक्झाम्पल हॅपी बर्थडे. तर हॅपी बर्थडे हे जे या ठिकाणी काय आहे? सेंटेन्स आहे किंवा लाईन आहे. यामध्ये ॲक्च्युली हॅपी आनंदी हा कोण असतो? तर बड्डे तो दिवस नसतो, तर ज्याचा बड्डे आहे ती व्यक्ती, ते मूल काय असतं? आनंदी असतं.
मीन्स ॲक्च्युली हॅपी चाइल्ड, हॅपी पर्सन असं म्हणण्याऐवजी त्या ठिकाणी हॅपी बर्थडे म्हटलं जातं. हिअर हॅपी अँड ॲडजेक्टिव्ह इज नॉट ऑफ द नाऊन बर्थडे, म्हणजे हे बर्थडे या नाऊनचं ते ॲडजेक्टिव्ह नाही आहे, बट द पर्सन हुज बर्थडे इज. हॅपी हे नाऊन त्या व्यक्तीचं आहे की ज्याचा तो बर्थडे आहे. मीन्स हॅपी दॅट इज अन ॲडजेक्टिव्ह इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द नाऊन पर्सन ऑर चाइल्ड टू द नाऊन बर्थडे. म्हणजे या लाईनमध्ये कवीनं काय केलं आहे, हॅपी हे ॲक्च्युली त्या चाइल्ड किंवा पर्सनचं ॲडजेक्टिव्ह आहे, ते कवी इथे कुठं ठेवतो, बर्थडे या नाऊनसमोर ठेवतो. इन दिस वे ट्रान्सफर ऑफ इपिथेट दॅट इज ॲडजेक्टिव्ह, इट इज कॉल्ड ट्रान्सफर्ड इपिथेट. सी हिअर द एक्झाम्पल, बट इव्हन इन हिज डाईंग फिअर. या कवितेतील हे एक्झाम्पल पहा. तर डाईंग फिअर पहा, या ठिकाणी फिअर हे नाऊन आहे. द इपिथेट दॅट इज ॲडजेक्टिव्ह डाईंग आपल्याला समोर दिसतं आहे ते पहा. फिअर हे नाऊन आहे आणि या नाऊनचं डाईंग हे काय आहे, ॲडजेक्टिव्ह आहे. इज प्लेस्ड बिफोर द रॉंग नाऊन फिअर. म्हणजे ॲक्च्युली डाईंग हे ॲडजेक्टिव्ह आहे, ते फिअर या नाऊनचं नाहीच आहे. द फिअर इज नॉट डाईंग बट राल्फ इज डाईंग. म्हणजे डाईंग हे जे ॲडजेक्टिव्ह आहे ते राल्फ या नाऊनचं आहे, पण या लाईनमध्ये कवी ते चुकीच्या नाऊन समोर ठेवतो आहे. फिअर इज नॉट डाईंग बट राल्फ इज डाईंग. या कवितेमध्ये राल्फ तो जो कोणी या ठिकाणी काय आहे, तो लुटारू आहे, जहाज लुटारू किंवा विकेड पर्सन त्याला म्हणूयात, तो या ठिकाणी मरतो आहे. फिअर भीती नव्हे, डाईंग फिअर. म्हणजे या ठिकाणी डाईंग या ॲडजेक्टिव्हची काय झालेली आहे, ट्रान्सफर झालेली आहे. कशापासून, राल्फ या नाऊनपासून ते चेंज केलेलं आहे आणि फिअर या नाऊनसमोर ते ठेवलेलं आहे. सो इट इज ट्रान्सफर्ड इपिथेट. नाव सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज ऑनोमॅटोपिया. See the definition, the formation and the use of words that suggest by their sounds the object or idea being named. म्हणजे या ठिकाणी कवितेमध्ये जे आवाजदर्शक शब्द असतात, कवी कवितेच्या लाईनमध्ये जे आवाजदर्शक शब्द वापरतात विशिष्ट ऑब्जेक्ट किंवा आयडिया मेन्शन करण्यासाठी, तेव्हा त्या ठिकाणी ऑनोमॅटोपिया हा figures of speech होतो. For example, see here I have given sounds like bow, o, bang, buzz, crackle, clatter, hiss, murmur, sizzle, twitter, zoom. हे आवाजदर्शक शब्द आहेत पहा. तर असे आवाजदर्शक शब्द कवी कवितेमध्ये वापरत असेल तर ऑनोमॅटोपोइया हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. हिअर सी द एक्झाम्पल इन दिस पोएम. डाऊन सँग द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड. म्हणजे या ठिकाणी पहा, गर्गलिंग हा आवाजदर्शक शब्द आहे. म्हणजे ती जी बेल आहे कट केलेली, ती समुद्रामध्ये विशिष्ट असा आवाज करत जाते. त्या आवाजाला काय म्हटलेलं आहे, गर्गलिंग. घरघर असा आवाज करत ती खाली जाते आणि असा आवाजदर्शक शब्द कवी या कवितेच्या लाईनमध्ये वापरतो. म्हणून या ठिकाणी ऑनोमॅटोपोइया हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. द वर्ड गर्गलिंग डिनोट्स द साऊंड ऑफ द सिंकिंग बेल. सो हिअर इट इज ऑनोमॅटोपोइया. देन द नेक्स्ट फिगर इज antithesis. See, antithesis means opposite, that is rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. म्हणजेच कवितेच्या एकाच लाईनमध्ये जेव्हा कवी दोन अपोजिट शब्द, अपोजिट वर्ड्स वापरतो, तेव्हा त्या ठिकाणी अँटिथेसिस हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. आणि जेव्हा दोन लाईन असतील, डबल लाईन असतील, तेव्हा त्या ठिकाणी अपोजिट आयडियाज असतात. आयडियाज आणि वर्ड्स यामध्ये फरक आहे पा. या दोन्ही वेळेस अँटिथेसिस हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. सी द एक्झाम्पल इन दिस पोएम. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल. पा, यामध्ये रोज आणि फेल हे काय आहेत, अपोजिट वर्ड्स आहेत.
The opposite words rose and fell are used for the same object, waves. And try to find out more examples of antithesis and see the next figures of speech, that is exclamation. Exclamation means here using of exclamatory mark. कवितेच्या लाईनमध्ये कवी काही एक्सक्लामेटरी वर्ड्स वापरत असेल, यूजिंग एक्सक्लामेटरी साईन ऑल्सो, म्हणजे त्या ठिकाणी उद्गारवाचक चिन्ह असेल, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स असतील लाईक ओ एटसेट्रा. सो at that time there is exclamation. See the example in this poem. O Christ, it is the Inkscape rock. See here, O Christ यानंतर काय आहे, एक्सक्लामेटरी मार्क आहे. The words O Christ are exclaimed for the greater poetic effect, and so it is exclamation. Okay, we have seen the major figure in this poem and try to get more examples of the same. Okay, thank you.